नमस्कार जय जगन्नाथ। बहुत दिन व्यवधान पर आपण मैंने भावुवे केते दिन पर आपण मान गोटे भिडटे नहीं आसी हाँ कार्य व्यस्तता हेतु आनीपार नी आपण भिड तेणुक आपण सबकि नुआ नुआ भी लगुव कहीं भाविले जी तो अनेक दिन पर आसी तेणुक किसी नुआ नहीं आपण आसबि किसी अलग नहीं कि भिन्न नहीं आपण आसबि भिन्न अर्थात आम जो छोट थे आम माँ मान को कहानी शुणाइबा कहते से आम माँ मैंने रामायण कथावस्तु महाभारतर कथावस्तु सब आम मान कहानी मध्यम शुणाऊे जहाँकि आम जीवन भी कार्य लगी आजिका पिलामानकर तो से सब कहानी रुचि ना कि माँ मान पाखे आज्ञा समय भी ना तेणुक भाविली आम तो देखीचे अनेक टेलीविजन परदे रामायण देखीचे कि अनेक भी पढ़ीचे किंतु अनेक जन भी रामायण अनेक कथावस्तु अच्छी जहाँ भितर लुचिकी रही जानी ना तेणुक भाविली जे पद्य आकार जदि रामायण टी मुझे पाखे पहुँचेबी से अनेक कठिन शब्द अच्छी जहाँकि पिला माने भी बुझीपारे तेणुक मुझे छोट छोट पिलामानी ये जिन आनी से मोर पुओ को भी पाखे बसई सी भी शुणु रामायण कथा बोली तो भाविली तेणुक जदि मु कहानी मध्यम छोट छोट गल्प आकार गद्य आकार आपण मान पाखे रामायण कथावस्तु रखे ताहले आपण मानकर भल पाइबा मिल पिलामाने भी खुशी रे देखिबे आउ रामायण कथा बा काहाकु न भल लागे यही आशा करी गोटे छोटिया प्रयासटे गोटे भिन्न चेष्टाटे करिछि भाबुछि पूर्व सब भिडियो परी आपण मानक भल पाइबा यही भिडियोटी को भी मिलिबो बोली मझिरे मझिरे मु प्रभुंकर अनुभूति को आनिबा को भी चेष्टा करिवि किंतु किछि भिन्न आनिछि किछि नुआ आनिछि से प्रभुंकर कथा ही नहीं कि आछि आज्ञा तो आशा करुछि आपण मानक भल पाइबा मिलिबो बोली तो चलतु आरंभ करवा आज यही प्रथम प्रचेषा प्रथम राम कथार आरंभ रे गोटे छोटिया कहानीटे सुंदर कहानीटे रामायण ही कथावस्तु आज आरंभ करने को जीवा ता पूर्व पचारे मो पुओ को गोटे छोटिया प्रश्नटे देखा सी कही पारुछि कि नहीं। अच्छा बाबा कहलु रामायण किए लिखिथिले? महर्षि वाल्मीकि। हाँ तो सही महर्षि वाल्मीकि को लेकिन ही आजिर कहानीटे जे महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण रचयिता सी किपरि दस्यु रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि पलटि थिले। महर्षि वाल्मीकि पूर्व महर्षि वाल्मीकि नथिले आज्ञा सी थिले दस्यु रत्नाकर जी कि दस्यु अर्थात डकायत चोरी करिकी जे अन्य मानकर टंका संपत्ति सब हरण करे रत्नाकर सही काम करथिले आज्ञा तेणुकर तांको दस्यु रत्नाकर बोली समस्ते जानिथिले। रत्नाकर काम थिला जे बाटरे गोटे जगह जगिकी बसंती आउ से बाट देकी जी भी जाती समस्त को हैरान करके जोर जबरदस्त करी टंका संपत्ति सब छड़े नियंती आउ बेले पड़े से जीवन रू मारी भी दियंती एमती करके से घर परिवार प्रतिपोषण करुथांती। दिनकर घटना से बाट देकी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आउ तांको पुत्र नारद जाउथांती रत्नाकर तांको भी बाटरे अटकई देथांती ताको भी टंका संपत्ति मागी था सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और नारद अनेक बुझेकी कही था जे सी पाप काम करुच्ची अन्य मान को हैरान कर से अनेक पाप अर्जन कर पुणी से होती ब्राह्मण आ पुणी ब्रह्मचारी आउ ब्रह्मचारी को मारे से पाप ता मुंडे लगिज ब्रह्म हत्यार पाप ताक लगिज अनेक बुझेला सी तो आज्ञा दस्यु डकायत अज्ञान सी बा क्या बुझे ज्ञानी लोक ज्ञानी जंगुणी कथा सी किसी भी बुझी न थाए शेष नारद गोटे उपायटे बाँची था रत्नाकर को पचारि था अच्छा तू जो सब कम करुचु एते सारा पाप करुचु कहाँपाई करुचु तो रत्नाकर जवाब रे कही थे से ता परिवार प्रतिपोषण करने ता परिवार अभाव पूरण करने ये सब पाप सी करुच्ची तो नारद ताको पचारि था सी जो एते पाप करुच्ची परिवार जो परिवार पे से एते पाप करुच्ची से परिवार कौन ता पापर भागीदार हेबे जाइए घरे पचारि बुझी आस बोली कही था। नारदंकर यही प्रश्नटी शुणिकी रत्नाकर भी टिके चिंतार पड़ी थाए किंतु तथापि कही थे मत कौन तुम बोका भाविच मु जानी मत ये घर को पठे देकी तुम ये लुचिकी खसिकी पलैवा बसीच। नारद से कही था मु तुमको प्रतिज्ञा करुच्ची रत्नाकर जो पर्यंत तुम घर पचारिकी न आसीच न बुझिकी आसीच से पर्यंत ये जगह छाड़ी आम इंचे भी घुंचबुनी से कथा टी विश्वास तो हो न रत्नाकर तथापि भी जेहेतु प्रश्नटी चिंतार पकई थाए सी भी जानवा को चाही था तेणुक पछक बुली बुली अनै था शेष जाकि घरे पहुँची था घरे पहुँचला बेले को बापा था बापा पाखे जाकि पहुँची था रत्नाकर आ पचारि था बापा
ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କାମ କରିକି ଘରକୁ ଆଣୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପେଟ ତୁମର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାପ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ଏତେ, ସେ ପାପର ଭାଗିଦାର ତୁମେ ହେବ ତ ବାପା? ରତ୍ନାକରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ବାପା ଚିୟବନ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଚିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚିଡ଼ିକି କହିଥାନ୍ତି, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଖରାପ କଥା କିଏ ପୁରେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିକି ଆଣୁଥିଲି ଅନେକ ପାପ ମୁଁ ବି କରିଛି। ସେଇ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାର ପାପ କ'ଣ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ତୁ ଭାଗିଦାର ହେଇପାରିବୁ ପୁଅ ଭାବରେ? ଏଇ ନୂଆ କଥାରେ ତୁ କେଉଁଠି ଶିଖିଛୁ? ଦୁନିଆରେ ବାପାର ଜାଗା ପୁଅ ନେଇପାରିବନି କି ପୁଅର ଜାଗା ବାପା ନେଇପାରିବନି। ତୁ କ'ଣ ମୋର ବାପା ହେଇପାରିବୁ? ନା ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ହେଇପାରିବି? ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବି? ଯେତେବେଳେ ତୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁଅ ହିସାବରେ ଯେ ତୁ ମୋର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ। ଯାହାକି ତୁ କରୁଛୁ, ତୁ ପାପ କରିକି ଆଣ କି ପୁଣ୍ୟ କରିକି ଆଣ, ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ମୁଁ ତ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବିନି, ଯା ପଳା ଏଠୁ। ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିକି ରତ୍ନାଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଭାବିଥାନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବେ। ଏହି ଆଶା ରଖିକି ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ମାଆ କହିଲୁ ଦେଖି, ମୁଁ ତ କେତେ ପାପ କରିକି ଆଣିକି ଘରକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପେଟ ପୂରେଇବା ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ତୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତୁ ମୋର ପାପର ଭାଗିଦାର ହବୁଟି, ମୋ ପାପର ଅଧା ନବୁଟି? ମାଆ ବି ଚିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଝିଙ୍କିକିରି କହିଥାନ୍ତି, ତତେ ମୁଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ସହିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତୋର ଘୁଅ ମୁଁ ତ ପୋଛିକି ତୋତେ ବଡ଼ କରିଛି। ମୋ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇକି ତୋତେ ଏଡ଼ ବଡ଼ଟିଏ କରିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଦିନର ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ଆଉ ମୋ କ୍ଷୀରର ଧାରଟିର ଋଣ ବି ତୁ ଶୁଝି ପାରିବୁନି। ମୋତେ ଆସିଲା ପଚାରିବାକୁ ମୋ ପାପର ଅଧା ନେବୁ। କାହିଁକି ତୋ ପାପର ଅଧା ନେବି? ମୁଁ ତ ପାପର ଅଧାର ଭାଗିଦାର ହେବି ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିକି ସତରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ମନଟି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଟିକେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ମୋର ସବୁ ପାପର ଅଧା ନେବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ସେହି ଆଶା ନେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରୁଥାନ୍ତି। ପଚାରିଥାନ୍ତି ରତ୍ନାକର, ତୁମେ ତ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ପାପ କାମ କରିକି ଆଣିକି ତୁମର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ପାପର ଅଧା ନବଟି? ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସେଠୁ ହସି ଦେଇକି କହିଥାନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତୁମ ସବୁ ପାପର ଅଧା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭରଣ ପୋଷଣର ପାପର ଅଧା ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ଯେହେତୁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହାକି ତୁମେ କରୁଛ, ତ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାପର ଅଧା ନେବି? ମୁଁ ଏହି ପାପର ତୁମେ ଅଧା ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି ନାଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ରତ୍ନାକର ମନ କୁହ ପୁରା ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ସେ କାନ୍ଦିକିରି ଭୂମିରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନାଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବିବେକର, ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଉଦୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାପର ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି କିପରି? ମୋତେ ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁତ୍ର, ଯେହେତୁ ତୁ ତୋ ପାପ ବୁଝିପାରିଛୁ, ତୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାଇକି ପାଖ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଧେଇକି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନାକର ଯାଇକି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, 7 ତାଳ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନାକର ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀଟି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାପର ଭାର ଏତେ ଥାଏ ଯେ ପୋଖରୀଟି ବି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ପୋଖରୀରେ ଥିବା ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ମନଟି ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ରତ୍ନାକର, ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପୁଣି ଥରେ ପାପ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳଜୀବ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଆସିକି ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଜାଣି ସାରିଥାନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନାକର ସତରେ ଅନେକ ପାପ କରିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ କାଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସିଞ୍ଚି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ରାମ ନାମ ନେବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ସେ ଏତେ ପାପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ରାମ ନାମ ବି ପଶିନଥାଏ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋରା କହିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ରାମ ପଶିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ରାମ ଶବ୍ଦର ଓଲଟା ମୋରା।
ତ ମରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ରତ୍ନାକର ସେହି ନାମଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମରା। ତ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମିତି ସେଇଠି ବସିକିରି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ମରା 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 ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମରା 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 ଓଲଟା ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହା ରାମ ରାମ ହିଁ ଶୁଣାଯାଏ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ରାମ ପଶିନଥାଏ ସେଇ ମରା ମରା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବସିକି ରତ୍ନାକର ମରା ମରା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ବୋଲି। ଏ କଥା କହିକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଓ ନାରଦ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି।